the time it takes the edges to become well worn. But with your arms around me, I've never been more sure that all this time and softened lines are better than before. We're better than before. My love will not change. My love will not change. Through the years it grows, but time will hold the weight. My love will not change. Sailing through the seasons with every setting sun, breathing in the feeling like we've just begun. Feels like we're flying, but it's steady ground. In all the chaos and the quiet, you're my safe and sound. You're my safe and sound. My love will not change. My love will not change. Through the years it grows, but time will hold the weight. My love will not change. My love will not change. My love will not change. Through the years it grows, but time will hold the weight. My love will not change. Through the ebb and flow, it's a steady glow. In the rise and fall, and through it, through the ebb and flow, it's a steady glow. In the rise and fall, and through it all, my love will not change. അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. അന്നു വേണ്ട ആഹാരം നിങ്ങൾക്ക് തരണമേ. കടക്കാരുടെ ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ നന്മ നിറഞ്ഞവരുമേ, സ്വസ്തി. കർത്താവ് അങ്ങയിലൂടെ സ്ത്രീകളിൽ നീതിയുള്ളവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹീതനാകുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. നിത്യജല മാതാവേ, സഹായത്തിന് മാസമിയായി മാതാവേ, വിശ്വാസം പ്രാർത്ഥന
അപേക്ഷ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ദയവായി ആമേൻ. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. It's been 2 months and I've been missing you like crazy. Yeah, this distance has been getting to me lately. Wishing that we could just go back to that night before you left and live it over and over again. And I know this distance could break us apart, but baby, my heart is wherever you are. I'd rather be alone than to be with someone new, 'cause I don't want anybody else but you. Yeah, I could try to move on, but it would be hard to do, 'cause I don't want anybody else but you. You, you. I don't want anybody else but you. You, I don't want anybody else but you. It happened so fast, yeah, we didn't see it coming. Bad timing, but we knew that we had something. Every hour down to minutes, every second, yeah, we tried to make it last. And I know this distance could break us apart, but baby, my heart is wherever you are. I'd rather be alone than to be with someone new, 'cause I don't want anybody else but you. Yeah, I could try to move on, but it would be hard to do, 'cause I don't want anybody else but you. You, you. I don't want anybody else but you. You, I don't want anybody else but, I don't want anybody else but you. You, I don't want anybody else but you. You, I don't want anybody else but you. I don't want anybody else but. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, കാരിത്താസ് ഇടപാടുമായ ശാഖകളുടെ ഈ ശരീരം കൊതനല്ലൂർ സെയിന്റ് മേരീസ് പള്ളിയിലേക്ക്, ഇടവകയിലേക്ക് പ്രത്യേകമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുവാനായി ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട്. മുടങ്ങി ഈ ഇടവകയുടെ മകളാണ് കാരിത്താസിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോരുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു പുതിയ കുടുംബം രൂപീകൃതമാകുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു. കാരിത്താസ് ഭാഗത്തു നിന്നും ചാഴിയാട് കുടുംബത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു കുടുംബജീവിതം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ശബ്ദം ചാരത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും
രണ്ടുപേരെയും സമർപ്പിച്ച്, രണ്ട് കുടുംബങ്ങളെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന എല്ലാവിധ ആശംസകളും ദൈവം അവൻ്റെ വരദാനങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളെ നയിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഭക്തിയോടുകൂടെ ഈ ശുശ്രൂഷകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും നമ്മുടെ മക്കളാണ്. ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുക. ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വരദാനങ്ങൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുക. പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. Amen.
Show
എന്റെ കർത്താവേ, സത്യമായി ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ അർപ്പിക്കുന്നവനും ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നവനും ജീവനെ നിത്യം പരിപാലിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. ഞങ്ങളെപ്പോൾ നിനക്ക് സ്തുതിയും കൃതജ്ഞതയും സമർപ്പിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാകുന്നു. സകലത്തിന്റെയും നാഥായ നീക്കം. അങ്ങയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെ പോലെ ഞങ്ങളെ കടാക്ഷിക്കുകയും ഞങ്ങളോട് കടകാണിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. നിത്യപിതാവും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ നീക്കം. സർവ്വജ്ഞനായ കർത്താവിന്റെ ഭവനത്തിൽ വസിക്കുന്നവരുടെ വിസ്തീർണമായ പരിപാലകനും സർവ്വനന്മകളുടെയും സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെയും ഉറവിടവുമായ ദൈവമേ, അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ സ്വഭാവം എപ്പോഴും ഞങ്ങളോട് കടന്നു കാണിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. പിതാവും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവീശ്വരായ നീക്കം. അവളെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കണം. അവൻ സഭയെ നിന്ന് ജലം കൊണ്ട് കഴുകി വരുന്നതാക്കി അവരെ അറിയാതിരിക്കോ മറ്റൊന്ന് കുറവുകളോ ഇല്ലാത്ത മാത്രമൊന്നിനെ എനിക്ക് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനും അവളെ കണക്കെടുക്കുകയും വൈദ്യുതിയുമായിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാർ തിരിച്ചറിയുന്ന പോലെ സ്നേഹിക്കണം. ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ തന്നെ തന്നെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത്. ആരും ഒരിക്കലും സ്വന്തം ശരീരത്തെ വെക്കുന്നില്ലല്ലോ. ക്രിസ്തു സഭയെ എന്ന പോലെ അവൻ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ നാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളാണ്. കാരണം പുരുഷപിതാവിൻ്റെയും മാതാവിനെയും ഭാര്യയുടെയും ഇവ അവർ രണ്ടുപേരും ഒന്നാവുകയും ചെയ്യും. ഇതേ ഒരു വലിയ രഹസ്യമാണ്. സഭയോടും ക്രിസ്തുവിനോടും ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ വ്യക്തിയും തന്നെ പോലെ തന്നെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം. ഭാര്യയോടെ ഭർത്താവിനെ രൂപീകരിക്കുകയും വേണം.
മൂന്നാം ദിവസം ഗലീലയിലേക്കായി ഒരു വിവാഹവിരുന്ന് നടന്നു. ഈശോയുടെ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈശോയുടെ ശിഷ്യന്മാരും വിവാഹവിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അവിടെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ഈശോയുടെ അമ്മ അവനോട് പറഞ്ഞു, അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല. ഈശോ അവരോട് പറഞ്ഞു, സ്ത്രീയെ, എനിക്കും നിനക്കും എന്ത്? എൻ്റെ സമയം ഇനിയും ആയിട്ടില്ല. അവൻ്റെ അമ്മ പരിചാരകരോട് പറഞ്ഞു, അവൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്തായാലും അത് ചെയ്യും. യഹൂദരുടെ സ്വീകരണ കർമ്മത്തിനുള്ള വെള്ളം നിറയുന്ന 6 കൽഭരണികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോന്നിലും 2-3 അളവ് കൊള്ളുമായിരുന്നു. ഭരണിയിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുകയും എന്ന് ഈശോ അവരോട് കൽപ്പിച്ചു. അവർ അവയെല്ലാം പൊക്കോളം നിറച്ചു. ഇനി പകർന്ന കലവറക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുചെല്ലും എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. അവർ പ്രകാരം ചെയ്തു. വീഞ്ഞായി ആ വെള്ളം കലവറക്കാരൻ രുചിച്ചു നോക്കി. അത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ വെള്ളം തുരിയെ പരിചാരകൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു. കലവറക്കാരനെ മണവാളനെ വിളിച്ചു. അവൻ പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും മേൽത്തരം വീഞ്ഞ് ആദ്യം വിളമ്പുന്നു, അതിഥികൾ കയറി പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ താഴ്ന്നു തരുന്നു. എന്നാൽ ഈ നല്ല വീഞ്ഞ് ഇതുവരെയും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നു. ഈശോ തന്നെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് പ്രവർത്തിച്ച അടയാളങ്ങളുടെ ആരംഭമാണ് ഗലീലയിൽ കാനായിൽ ചെയ്തത്. അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനെ വിശ്വസിച്ചു. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരിച്ച ഇന്നേ ദിവസം വിവാഹ പ്രദാശത്തിൽ ഒന്നായിരിക്കുന്ന രോഗി ഏഞ്ചിന് പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, 2 കുടുംബങ്ങൾ, 2 വ്യക്തികൾ ഒന്നായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ നിമിഷത്തിൽ തിരുസഭ സന്തോഷിക്കുകയാണ് ഈ കുടുംബങ്ങളോടൊപ്പം. കാരണം ഈ ഇടവക മുട്ടത്തിൽ ബ്രിഗേഡിയർ തോമസ് റിച്ചി മകൻ രോഹിത്, കരിദാസ് ഇടവക ചാണ്ടിക്കാട്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് സ്റ്റീഫൻ ലൂസി മകൻ ഏഞ്ചിന് വിവാഹദാസവഴി ഒന്നായി മാറുന്ന ഒരു പുതിയ കുടുംബം രൂപീകൃതമാകുന്ന പരിശുദ്ധമായ ലക്ഷ്യം സഭ ഇന്ന് സന്തോഷിക്കുകയാണ്. യേശു വചനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ ഒന്നായി മാറുകയാണ്. വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജനിച്ചു വളർന്നു ലോഹിതം ഏഞ്ചിന് ഇതാ ഇന്ന് ഈ അൽമാരുടെ മുമ്പിൽ പരിശുദ്ധമായ ലക്ഷ്യത്തിന് സഭയെ സാക്ഷിയാക്കി, ദൈവജനത്തെ സാക്ഷിയാക്കി, ദൈവം തനിക്കായി കരുതിവെച്ച ജീവിത പങ്കാളി. തീർച്ചയായിട്ടും രോഹിതരെയും ഏഞ്ചിനെയും മാതാപിതാക്കന്മാർ ഇതുവരെ വലിയ ഒരു തിരച്ചിലുണ്ടായിരുന്നു. ദൈവം നമ്മൾക്ക് ദാനമായി നൽകിയ ഈ മക്കളുടെ ജീവിത പങ്കാളി എവിടെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഇതാ ഈ തിരച്ചിലിന് ഇന്ന് പൂർണ്ണമായി വിരാമമായിരിക്കുകയാണ്. രോഹിതനായി ഏഞ്ചിനെയും ഏഞ്ചിനായി രോഹിതനെയും എന്തെല്ലാം കുറവുകൾ, പോരായ്മകൾ, ബലഹീനതകളുണ്ടോ ആ കുറവുകൾ, ആ പോരായ്മകൾ, ആ ബലഹീനതകൾ മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന് മുതൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ദൈവിക സന്നിധിയിലേക്ക് 2 പേരും വേർപിരിഞ്ഞോ ഒരുമിച്ച് ഒരു ശരീരമായി ജീവിതത്തിലേക്ക് നടന്നുകയാണ്. 2 വ്യത്യസ്തമായ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്കറിയാം. മുട്ടത്തില് കിടന്നൊരു പുരാതനമായ ഒരു കുടുംബമാണ്. ചാഴികാട് അരികിലെ പുരാതനമായ കുടുംബമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും പുരാതനമായ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരൊക്കെ കാണിച്ചു തന്ന സഭയോട് സമുദായത്തോട് കൂടുതലാക്കി ജീവിച്ച് ഒരുമയോടെ സ്നേഹത്തിൽ മുന്നേറുമ്പോൾ ദൈവിക സ്ഥിതിയിൽ ചെന്നെത്തുമ്പോൾ രോഗിക്ക് വരെ സ്വന്തമായ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചിരുന്നു. തൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, തൻ്റെ അഭിലാഷങ്ങൾ. എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ എട്ടാലെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കാൻ തൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി ഏഞ്ചിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ചിന്തകളിലും ഓരോ തീരുമാനങ്ങളിലും ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ജീവിത പങ്കാളിയെ കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സ്വീകാര്യമായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുവാൻ, പ്രവർത്തിക്കുവാൻ
അതുപോലെ തന്നെ നീ ഇന്നവരെ തന്റെ സ്വന്തമായ ചിന്തകൾ, തീരുമാനങ്ങൾ, എന്നാൽ ഈ പരിസ്ഥമായ ലക്ഷ്യം ദൈവം തനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന തന്റെ ജീവിത പങ്കാളി രോഗിതനെ കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നായി, ഒരു കുടുംബമായി, ഒരു ശരീരമായി, ചിന്തയില്, പ്രവൃത്തിയില്, ജീവിത വിശദീകരണത്തിൽ സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിലൂടെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന മക്കളെ ദൈവമക്കളാക്കി വളർത്തുക. പ്രാർത്ഥനയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിൽ സഭയോട് ചേർന്ന് സമുദായത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും രോഗിതനെ എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതലാണ് ഞാൻ പുനഃസ്നാനം പഠിക്കുമ്പോൾ റജി ചേച്ചി ഞാൻ വലിപ്പമാരെ ചെടുത്തി നിൽക്കുന്നതാണ്. എൻ്റെ ഞാൻ പുനഃസ്നാനം പഠിക്കുമ്പോൾ രോഗിത ഉണ്ടായി ചേച്ചിയെ അവിടെ കൊണ്ട് ആക്കാൻ നേരത്ത് ജോയിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അളിയനും ചേച്ചിയും അവർ പുനഃസ്നാനം പോകും. അന്ന് മുതൽ ചേച്ചി എഴുതുണ്ടാകാൻ പറയും അച്ഛൻ രോഗിനെ കെട്ടിക്കണം. അന്ന് ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ വർഷം ബ്രിഗേഡിയറായിട്ട് കാശ്മീരിലായിരിക്കുമ്പോൾ സൈമൺ പുല്ലാട്ടത്തിനും റോയ്സ് പുല്ലാട്ടത്തിനും ഞാൻ കാശ്മീർ സന്ദർശിക്കുവാനും ആതിഥ്യം അനുഭവിക്കുവാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ആ ഒരു മേഖലയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പ്, പ്രാർത്ഥനകൾ ഇന്ന് സബലീകരണമാവുകയാണ്. ഈ നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം ദാനമായി നൽകിയ മാതാപിതാക്കന്മാരെ ജീവിതാവസാനം വരെ സ്നേഹിച്ച്, ആദരിച്ച്, ബഹുമാനിച്ച് ദൈവം ഈ അൾത്താരയിൽ നിന്ന് നൽകുന്ന ജീവിത പങ്കാളിയെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുമയോടെ, സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാര് വലിയ തിരക്കിലായിരുന്നു, തിരച്ചിലായിരുന്നു ജീവിത പങ്കാളി. വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ, സ്വപ്നങ്ങൾ, ആ പ്രതീക്ഷകളും സ്വപ്നങ്ങളും ഇന്ന് പൂർണ്ണമായിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന രോഗിന്, ഏഞ്ചലിനും ഏഞ്ചലിന് രോഗിനും എന്തൊക്കെ കുറവുകൾ, പോരായ്മകൾ, ബലഹീനതകളുണ്ടോ ആ കുറവുകൾ, ബലഹീനതകളോടുകൂടിയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇനി എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ, പോരായ്മകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ജീവിത പങ്കാളിയെ വിശദീകരിക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം പ്രാർത്ഥനയില്ല. ഇതേ സുവിശേഷത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെയൊക്കെ പാരമ്പര്യ കുടുംബങ്ങളിൽ സന്ധ്യാസമയങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കളെ മക്കൾ വന്നു ചേർന്ന് സന്ധ്യാമണി അടിക്കുമ്പോൾ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട്. കാനായിലെ കല്യാണത്തിൽ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാര് അവന്റെ അമ്മ ക്ഷണിക്കപ്പെടുകയാണ്. തീർച്ചയായും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഈ മൂന്ന് പേരെയും സാന്നിധ്യം പരിസ്ഥിതി അമ്മയെയും യേശുവിനെയും അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ്. യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് സഭയിൽ അപ്പോസ്തലന്മാര്, വൈദികര്, ഓരോരുത്തരും. ഈ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ, വിശ്വാസത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. കാനായിലെ വളരെ മനോഹരമായി, ആനന്ദകരമായി വിവാഹ മഹത്തായ കർമ്മം നടക്കുകയാണ്. എന്നാൽ കുടുംബനാഥന് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു കുറവ് വേണം. മറ്റാരും അറിയുന്നതിന് മുമ്പേ പരിസ്ഥിതി അവനെ അറിയുകയാണ്. എന്താണ് അവർക്ക് വീണില്ല. മറ്റാരും അറിയുന്നതിന് മുമ്പേ ആ കുടുംബത്തിലെ വേദന കണ്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിസ്ഥിതി അമ്മ തന്റെ തീരുമാനം പറയുകയാണ്, മകളെ അവർക്ക് വീണില്ല. യേശുവിനെ തന്നെ മഹത്വീകരണ സമയമായിട്ടില്ല. യേശുവിനെ സ്ത്രീ എനിക്കും നിലനിൽക്കില്ല, എന്റെ സ്ത്രീയും സമാധാനമായിട്ടില്ല. പരിസ്ഥിതി അമ്മ പറയുകയാണ്, അവൻ പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ ചെയ്യുക. പരിചാരകർ യേശു പറയുകയാണ്, കൽപ്പനകളിൽ ജലം നിറയ്ക്കുക. തുടർന്ന് പറഞ്ഞു വിളമ്പി വീട്ടുടെ രുചിച്ചു നോക്കി ഏറ്റവും മെനക്കെടുക്കുക. അവർ പറഞ്ഞു, ഇത്രയും മെനക്കെടുക്കുകയെ മാറ്റി വെച്ചു. പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, കാനായിലെ കല്യാണത്തിൽ പരിസ്ഥിതി അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യവും
യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെയും സാന്നിധ്യവും ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ എന്നും നിങ്ങളോട് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം. പരിസ്ഥിതി അമ്മയെ സ്വന്തം അമ്മയായി സ്വീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമ്പോൾ ആ എന്നും കാനായിലെ കല്യാണത്തിൽ ചെയ്തതുപോലെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളും വേദനകളും യേശുവിലേക്ക് അമ്മയെ കൈപിടിച്ച് നടക്കുന്നതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് താലി വിചരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് കൊന്ത വിചരിച്ച് നിങ്ങളെ എല്ലാ ദിവസവും കുടുംബ പ്രവർത്തനം മുടങ്ങുന്നതായി കുടുംബനാഥനും നാദിയും മക്കളും ഒന്ന് ചേർന്നുകൊണ്ട് ദൈവം നൽകുന്ന വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്ന നിമിഷമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, പ്രൈസ് ടുഗദർ സ്റ്റേസ് ടുഗദർ. ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുടുംബം സ്നേഹത്തില് കൂട്ടായ്മയില് ഒരുമയിൽ നിലനിൽക്കും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. പുതിയ തുടക്കമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും നന്മകളും നേടിയാണ്. പുരോഹിതനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെറുപ്പം മുതൽ പട്ടാള ചിത്രങ്ങൾ, കാരണം എനിക്ക് ഓർമ്മ നമ്മുടെ അവസരം ക്യാപ്റ്റനാണ്. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തിൽ കേട്ടുകഴിഞ്ഞാണ് കുടുംബത്തിൽ അച്ചടക്കത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഏജിൽ ഫാദർ അഡ്വക്കേറ്റാണ്. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഈ അച്ചടക്കം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അൾത്താരയോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക. ദൈവദാനമായി നൽകുന്ന മക്കളെ ദൈവമക്കളാക്കി വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ചെയ്യുന്നതിൽ സമുദായ സ്നേഹത്തിൽ വളർത്തുവാൻ സാധിക്കുക. ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, വേദനകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. അവിടെ ആകുലരാകാതെ അസ്വസ്ഥരാകാതെ കർത്താവിൽ വിനയം പ്രാപിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയെ ആശ്രയിക്കുവാൻ പ്രിയമുള്ള മാതാപിതാക്കളാണ് ഒരു പിടി നിങ്ങൾ പ്രവർത്തനമാണ്. ഇതുവരെ സ്വന്തമായി മകൾ ഇതാ പുതിയൊരു ജീവിതാവസ്ഥയോട് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ജീവിത പങ്കാളിയോട് ജീവിക്കുവാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുക. ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന ഒരു പടി പ്രവർത്തനമാണ്. അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു കുടുംബം സ്നേഹത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ അവരുടെ സഹായത്തിൽ ജീവിക്കുക. രോഗ്യത്തെ ഇതുവരെ മാതാപിതാക്കൾ അവരോടുള്ള ആദരവ്, സ്നേഹം, ബഹുമാനം എന്നുകൊണ്ടാണ്. പ്രായമാകുമ്പോൾ അവർക്ക് താങ്ങായി തണലായി നിങ്ങളുണ്ടാകണം. അത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ പറയും, പ്രായമാകുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പപ്പായും മമ്മിയും എൻ്റെ അപ്പച്ചനെയും അമ്മച്ചയും ഉമ്മയും മമ്മിയും നോക്കുന്നത് പോലെ സ്നേഹത്തോടെ ആദരവോടെ ബഹുമാനത്തോടെ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. സ്നേഹത്തിൽ ഒന്നായി ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിലൂടെ, ഷെയറിങ്ങിലൂടെ, തുറന്ന സംസാരത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ മറഞ്ഞിരിക്കാൻ ഒന്നുമുണ്ടാകരുത്. പൗലോസ്ലിഹ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മിശിഹ സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക. അടിമകളെയും ബഹുമാനത്തോടും സ്നേഹത്തോടും തുല്യ പങ്കാളിത്തത്തോടും കൂടി ജീവിക്കുക. ആ ബഹുമാനം പരസ്പരം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരുടെയും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും നമ്മളെ നേരുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ സമർത്ഥമായി നേടിയില്ലേ. ആമേൻ. ഞങ്ങളുടെ ആയുസ്സിലെ എല്ലാ ദിവസവും രാവും പകലും ഞങ്ങൾക്ക് പാപരഹിതമായ ജീവിതവും അങ്ങയുടെ സഭയ്ക്ക് ശാശ്വത സമാധാനം ഞങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു. സന്മാനങ്ങളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വൈകുന്നതകളും വ്യക്തമായ സ്നേഹത്തിന്റെ ഐക്യം ഞങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു. പാപമോചനവും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഉപകരിക്കുകയും ദൈവമായ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദാനങ്ങളും ഞങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹവും കൃപയും എന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു.
ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ, ദൂരന്മാർ സന്തോഷത്തോടെ പ്രതീക്ഷയോടെ ആരംഭിക്കുന്ന കുടുംബജീവിതം വിജയകരമായി നയിക്കുവാൻ ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഇവരിൽ നിറയുകയും അങ്ങയുടെ ദാസർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന നിത്യകിരീടം നേടുവാൻ ഇവരെ അർഹരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിൽ ഇവരെ വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഈ തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് ഞങ്ങളെ അവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പിതാവ് പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ നീക്കം. ആദിയിൽ പുരുഷനായ ജീവസഖിയെ നൽകിയ ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ പ്രതിപാലനയെ ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു. ധാന്യപ്രദാതന്മാരാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ സ്നേഹത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഉദാസീനതയെ പരിഗണന ചെയ്യുവാൻ അങ്ങയുടെ ദാസനെ ശക്തനാകണമേ. അങ്ങയുടെ പ്രഭാവനം സമൃദ്ധമായി ചെയ്യണമേ. പിതാവ് പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വരായ നീക്കം. നിയമവും തിരിച്ചറിയുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സോട് പൂർണ്ണമായ സമ്മതത്തോടുകൂടി ഈ ജീവനെ നിന്റെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുന്നു. ഈ ജീവൻ മിശിഹായുടെ നിയമവും തിരിച്ചറിയുന്ന നടപടികളനുസരിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സോട് പൂർണ്ണമായ സമ്മതത്തോടുകൂടി പുരോഹിതനെ നിന്റെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗവതത്തിലേക്ക് സാക്ഷ്യമാണ്. സ്നേഹത്തോടെ മനസ്സിനെ ഐക്യത്തോടുകൂടി കുടുംബജീവിതം നയിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ നിങ്ങളെ വാഗ്ദാനമാകട്ടെ. പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും നാമത്തിൽ കുരിശുമരണം വഴി രസനീയവുമായി സ്വീകരിച്ചതാവേ, വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും മധുരമായി ഈ താരീഖ്യാപം ആശീർവദിക്കണമേ. ഐക്യത്തിലെ പ്രതീകമായി കാണി അഭീതമായ സ്നേഹത്തിലും പൂർണ്ണമായ വിശ്വസ്തയിലും വിവേചിക്കുവാനാകട്ടെ. ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന ശ്രമിക്കുവാൻ നിരീക്ഷണമനുസരിച്ച് നിശ്ചയമായി ജീവിക്കുവാൻ ഇതിൽ മുതലമായിരിക്കുന്ന കുരിശ് ഇവരുടെ ശ്രദ്ധ നൽകട്ടെ. ഇതിവരുടെ അടയാളമായിരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. കർത്താവായ ദൈവമേ, സ്നേഹത്തെയും വിശ്വസ്തയും അടയാളമായി പരസ്പരമണിയിക്കുന്ന ഈ മോതിരങ്ങൾ ആശീർവദിക്കണമേ. പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും നാമത്തിൽ ഈ മന്ത്രത്തോടെ ആശീർവദിക്കണമേ. പൂർണ്ണമായ ആനന്ദവും പരസ്പര സ്നേഹവും വഴി നിന്നെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നിരവധിയായ ക്രിസ്തുസഭയെ മഹത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രം ധരിച്ച കർത്താവേ, ലോകത്തിന്റെ രക്ഷകനായി ജീവിച്ച് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ മഹത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രം അണിയുവാൻ ഇവരെ യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. കല്യാണ
മരണങ്ങളെ സന്തോഷത്തിൽ സമ്പത്തിലും കാര്യത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും പരസ്പര സ്നേഹത്തോടും വിശ്വസ്തയോടുകൂടി ഏക മനസ്സോടെ ജീവിച്ചു കൊള്ളാവുന്ന വിശുദ്ധ സുവിശേഷം സാക്ഷിയാക്കി ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ വാഗ്ദാനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു. സർവശക്തനായ ദൈവമേ, ആന്തരിക സമരിതാവിന്റെ കരങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ സമരാകട്ടെ. തിരുസഭയുടെ ശിരസായിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭരണത്താൽ സംരക്ഷണമായിരിക്കട്ടെ. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അവിടുത്തെ നിങ്ങൾക്ക് തുണയായിരിക്കട്ടെ. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ആരോഗ്യവും ഭൗതികമായ സ്ത്രീയും അവിടുത്തെ നിങ്ങളെ സ്ത്രീയട്ടെ. ദൈവങ്ങളുടെ സന്തോഷം സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അവരെ സ്ഥിരമാർഗത്തിൽ നയിക്കുന്നതിനും അവിടുത്തെ സഹായിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ സ്ത്രീയും ആരാധനയെ സമർപ്പിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ അവിടുത്തെ യോഗ്യരാകുകയും ചെയ്യട്ടെ. യേശുവിന്റെ പ്രാണനാഥൻ, യേശുവിന്റെ ആത്മദാനം
പിതാവായ ദൈവമേ, ദേവന്മാരുടെ മേൽ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തോടെ നീക്കണമേ. അങ്ങയുടെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ തണലിൽ ഇവരെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. അപരാധത്തെയും സഹായം അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവമേ, അഭേദ്യമായ ഐക്യത്തിലെവരെയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന പരിപാലനത്തിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവ്വേശ്വരായ നീക്കും. കർത്താവായ മിശിഹായെ കൃത്യമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നമ്മുടെ പരിശുദ്ധനെയും തിരുക്കടമത്തിനെയും നായകനായ മായോസിനെയും മാധ്യസ്ഥരുടെ കുടുംബജീവിതത്തെ ഐശ്വര്യമാകട്ടെ. സർവ്വവിശുദ്ധരുടെയും പ്രാർത്ഥന ഇവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. സകലത്തിനെയും നാഥായ നീക്കും. Amen.
See your face, to hear your voice, and all to touch you. Here's a dream come true. So I'm standing here with my hand held out, knowing that your love will never fade. I stand amazed without a doubt.
I wanna hear your voice in the morning when I rise. Think I know I'm just a normal man, only made of sand, except when you're by my side. Will you love me, teach me, don't leave me, I pray. When I'm thinking of the times, your hands in mine, together we'll stay. You made me better today than I was before. Now my heart can rest, and I will search no more. You made me better today. My heart is wings, oh you take me away, and every prayer I've ever prayed was answered today. So I'm standing here with my hand held out, knowing that your love will never leave. My heart's on my sleeve, and now I believe. I wanna hear your voice. Navarku vendi
ക്രനായ സമുദായത്തിൻ്റെ മഹത്തായ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വിവാഹ മണ്ഡപത്തിലെ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. നവദമ്പതികൾ ചേർന്ന് ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി ദീപം തെളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുക. ദമ്പതിമാരുടെ പേരൻസും സഹോദരങ്ങളും വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ തന്റെ സ്നേഹത്തോടെ അറിയിക്കുകയാണ്. ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി ദീപം തെളിച്ചുകൊണ്ട് ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു. മണവാട്ടിക്കും മണവാളനും വാഴ പിടിക്കട്ടെ. രോഹിതനും ഏഞ്ചലിനും വാഴ പിടിക്കട്ടെ. വാഴുന്ന വാഴ്വോ നിനക്കാകിക്കുന്നേ, നീയും നിൻ ഭർത്താവും മക്കളും കൂടെ പങ്കിട്ടു നിന്മക്കൾ വീഴാതെ ശങ്കരവും പിരിവുമല്ല
വിരിവാന വാഴുവതെല്ലാം നിനക്ക് ഇത്താരിരട്ടിപ്പതെല്ലാം നിനക്ക് കാലേ ഓർത്താൻ പെറ്റ് വാഴുവതില്ല പെരിയോരോടാതെ നിങ്ങൾക്കായില്ലേ. വേദിയിലെ അടുത്ത ചടങ്ങ് നവദമ്പതികൾക്ക് പാലും പഴവും കൊടുക്കലാണ്. വേദിയിലെ അടുത്ത ചടങ്ങ് കച്ച തഴുകലാണ്. കച്ച തഴുകുള്ള അമ്മാച്ചനെ സ്നേഹത്തോടെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. തലയിൽ രണ്ടാം മുട്ടി കെട്ടി 3 പ്രാവശ്യം സദനോട് ചോദിക്കുകയാണ് കച്ച തഴുകട്ടെ. അമ്മാച്ചൻ ചോദിച്ചത് നവവധൂവരന്മാർക്ക് കച്ച തഴുകട്ടെ. അമ്മാച്ചൻ ചോദിച്ചത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രോഹിതിനും ഏഞ്ചലിനും കച്ച തഴുകട്ടെ. അമ്മാച്ചൻ ചോദിച്ചത് പൊന്നണി തീരും കണ്ടുകരേ പഴപൊഴി ഉണ്ടി ഒത്തണിന്തോ വാർത്തം വീശിയിലേ പിന്നണി മുൻപിനകം വടിവായി പിന്തിണയാട്ടം പച്ച വൈദൂര്യം പവിരം ഓ
ടൈറ്റ് പിടിച്ചാൽ ദമ്പതികൾക്ക് ഈ ദിവസത്തിൽ അമ്മമാർ മാലയിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണ്. വേദിയിലെ ചടങ്ങുകളിലെ അവസാന ഭാഗമായ കല്യാണ ചെറുക്കൻ്റെ അമ്മാച്ചൻ കല്യാണ പെണ്ണിൻ്റെ അമ്മാച്ചൻ്റെ കൈകൾ കഴുകിച്ച് കോഴിത്തുറ കൈമാറി വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കുന്ന ചടങ്ങാണിപ്പോൾ കളരും
எப்படி கண்டாடி கூட்டமெல்லாம் முத்திரையெல்லாம் புத்தம் எப்படி கண்டாடி வீடியோ மோடியோ வீடியோ போடியோ പാട്ടാനടിയോ കലമാഞ്ചിടോ പാട്ടാനടിയോ കലമാഞ്ചിടോ കനിയുണ്ട് 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 കാട്ട് ആത്തരത്തിൽ ഗുരുമുണ്ട് കാട്ട് കാക്കൊരു മുളച്ചൊരു ചെടിയുണ്ട് കാട്ട് ആ ചെടി വളർന്നൊരു മരമുണ്ട് കാട്ട് ആ മരം കാണുന്നൊരു പരദേശി കപ്പിത്താൻ ആ മരം വിട്ടൊരു പരദേശി കപ്പിത്താൻ ഒരു മഴ എറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മരം കുരുങ്ങി രണ്ട് മഴ എറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മരം മൂന്ന് മഴ എറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മരം ചെരിഞ്ഞു നാല് മഴ എറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ മരം വീണു ആ മരം വെട്ടിയിട്ട് വെച്ചപ്പൽ നീട്ടു അതിന്മേലെ ഇതെല്ലാം പാടി പമുണ്ടവൻ ബുദ്ധിമങ്ങൾ കൂട്ടുമെല്ലാം മുക്കലെല്ലാം മുത്തമെപ്പടി കണ്ണാടി ഇടിയോ പൊടിയോ ചെറുവിലെ കടി പാത്താനടിയോ കലമാഞ്ചിമി താമരയിൽ വന്നിരുന്നു കൊണ്ടുപോരു കൊണ്ടുവന്ന തുണ്ടിനുള്ള തെക്കയുടെ തെക്കയുടെ ആലയങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കും തെക്കയുടെ ആലയങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കും ആന ആന തെക്കയുടെ ആന 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 തെക്കയുടെ ആന തെക്കയുടെ ആലയങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കും തെക്കയുടെ ആലയങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കും തകതിത്തെ തക തരികിട ദൂരത്തെ തകതിത്തെ തക തരികിട ദൂരത്തെ बंधन के मुटियारा आया पटोला बन के कन्ना दे विच पिपल पतियां बाही चूड़ा खन के बंधन के मुटियारा आया पटोला बन के कन्ना दे विच पिपल पतियां बाही चूड़ा खन के मेरे सोने वे माई मेरा किथे नहीं हो दिल लगना मेरे सोने वे माई मेरा किथे नहीं हो दिल लगना माई जावी छोड़ के ना तेरे नाल रहना वे तू श्रृंगार मेरा तू है माई गहना वे जावी छोड़ के ना तेरे नाल रहना वे तू श्रृंगार मेरा तू है माई गहना वे हाय दूरी है वैरी जिन्ना तू मेरा ओनी मैं तेरी मेरे सोने वे माई मेरा किथे नहीं हो दिल लगना मेरे सोने वे माई मेरा किथे नहीं हो दिल लगना तेरा रास्ता वे नंगे पैर तुरना वे तू है नाल मेरे ता मैं क्यों है डरना वे तेरा रास्ता वे नंगे पैर तुरना वे तू है नाल मेरे ता मैं क्यों है डरना वे हाय दोनों ने रोना दोनों ने हंसना सबनू वे दसना मेरे सोने वे माई मेरा किथे नहीं हो दिल लगना मेरे सोने वे माई मेरा किथे नहीं हो दिल लगना वे माई मेरा किथे नहीं हो दिल लगना वे माई मेरा किथे नहीं हो दिल लगना बंधन के मुटियारा आया पटोला बन के कन्ना दे विच पिपल पतियां बाई चूड़ा खन के बंधन के मुटियारा आया पटोला बन के कन्ना
അരികെ വാ നീ 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 ചായങ്ങൾ വാരിത്തൂകി മേലെ വിണ്ണിൻ താഴ്വാരം ചാരത്തോ നിന്നെ കണ്ടെന്നുള്ളിൽ പൂത്തു മന്ദാരം മൂവന്തിച്ചോപ്പിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ ചേരും സായാഹ്നം ആനന്ദത്തേരിൽ കാണാ ദൂരം താണ്ടിയാവോളം ശലഭങ്ങൾ പോലെ നമ്മൾ തൂവാനം തേടുന്നേ കുളിരാടാനീണം കാതിൽ കാർക്കാലം നീട്ടുന്നേ ഏതാണ് രാഗം താനേ മോഹം നെയ്യും മായാരാഗം ये भी न जाने वो भी न जाने नैनों के रंग नैना जाने मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग जग की कोई रीत न जाने मैं तो बस तेरी हुई दीवानी मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग मैं छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना वे मखना अब तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना मैं छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना वे मखना अब तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना मैं छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना तेरी ही बातें हो सुबह सी रातें हो जब से मिला है तू दिल को मिला सुकून तू ही राह मेरी तू ही सफर है तेरी बाहों में अब मेरा घर है चैन न जाने दर्द न जाने दिल तो बस दिल को पहचाने मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना वे मखना अब तू ही है संसार मेरा ओ मखना वे मखना ये पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना मैं छुड़ाई घर बार मेरा ओ मखना छुड़ाई घर बार मेरा तू ही है संसार मेरा ये पागल सा है प्यार मेरा मैं छुड़ाई घर बार मेरा मैं छुड़ाई घर बार मेरा तू ही है संसार Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, sir. I'll give her all that I've got. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart and take my
waltzed in like somebody planned it all. I feel right where I belong. My knees are weak, my heart is strong. So give me your word and I'll give you all I got. No, we don't have much, but it sure feels like a lot. So take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand again and again. Right where we stand. Take my heart and take my hand. I'll be your lover and I'll be your friend. Take my heart and take my hand again and again. Right where we stand. Ooh, too good to be true. I wanna spend my life with you. I wanna spend my life with you. Too good to be true. Wanna spend my life with you. Wanna spend my life with you. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ എല്ലാ ചടങ്ങുകളും ദൈവാനുവർത്തമായി നടത്തി ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് ഇനിയുള്ള നിമിഷങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കടകത്തിന് സുഹൃത്ത് പോലെ ഭൂമിയിലുമാണവേ രോഗത്തിൻ്റെയും ഏഞ്ചലിൻ്റെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധമായ ശക്തമായ മാധ്യസ്ഥനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവങ്ങയുടെ സ്ത്രീകളെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടുള്ള അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതാണ്. രക്ഷിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ അവനെ പുത്രൻ കഴിക്കണം
ആദ്യം കാണുന്ന പള്ളിയാണ്.